राजपूतां दी शुजात, जवान मर्दी, शमशेर जनी ते मेहमान नवाजी किसी तारीफ दी मुताज नहीं। जंगां विच लड़ना, मरना ते मारना राजपूतां दा पेशा रहा है। राजपूतां दा सिलसिला नस्ब यानी कि पीढ़ी हज़रत इसहाक अलैहिस्सलाम दे बेटे आर नाल रलदी है। आर दी औलाद वस्ती एशिया विच आबाद होई ते आरिया नस्ल अखवाया। 4800 साल कबल आरिया नस्ल दा एक गिरोह शुमाली दरिया विचों बरे सगीर विच दाखिल होया ते बाद विच सदियां तक इत्थे हुकूमत कीती। राजपूत एक संस्कृत जबान दा लफ्ज़ है जेड़ा राज ते पूत नाल रल के बनया है। राज दा मैनी राजा ते पूत दा मैनी बेटा है। इंज राजपूत नूं मिला के पढ़ा जाए तो मतलब बनता है राजाओं के बेटे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। के हाल चाल है पंजाबियों का? ठीक हो, फिट हो? मेरा नाम है खुरम सोला। तुसीं वेखदे पे तुहाडा अपना यूट्यूब चैनल जिहदा नाम ही खुरम सोला है। अज असीं गल करनी राजपूतां ते, राजपूतां दी मुकम्मल तारीख ते, इन्हां दा नाम राजपूत किवें पिया, किहड़े सन च पिया, इन्हां किहड़े किहड़े मार्के सर अंजाम दित्ते। लेकिन उस तो पहले मैं एक निक्की जी गुजारिश करना चाहना, जात पात दा दीन नाल कोई तलक नहीं। ये साडे मुसलमानां दे, साडे इंसानां दे बनाया एक निज़ाम सर्कल है जिहदे च असीं खानदानां दी पहचान करदे हां, कबीलियां दी पहचान करदे हां, बिरादरियां दी पहचान करदे हां। अपने आखिरी खुतबा हज्जतुल विदा दे अंदर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि किसी अरबी किसी अजमी तो कोई फ़ौक़ियत हासिल नहीं, इंज किसी अजमी किसी अरबी तो कोई फ़ौक़ियत हासिल नहीं। बाकी ये जातां पातां साड़ियां बनाइयां असी ये कोई तारीखां जिहड़ियां बयान करदे अपने कोलों ना करदे। कुछ बंदे कमेंटां च आके सन नाराज़ होंदे सन दीन सिखांदे और भाई तुसा दीन अगर सीखना है या तुसी दीन ते अमल पैरा हो तो जो तुहाडियां जातां पातां नस्ल बिरादरी वो छड़ दिओ, उन्हां तो अग्गा टुरो, इस निज़ाम नूं तरोड़ो ताकि असीं भी तुहाडे नाल खलोवीए। ज़्यादा गल ना करदे, आओ तो राजपूत दी हिस्ट्री ते लैके चल। एक अंदाजे के मुताबिक दुनिया में तकरीबन 1 अरब ते 7 करोड़ लोग राजपूत ने, जिस दे विच 86 लाख हिंदू, 21 लाख मुसलमान ते 50,000 सिख ने। आखदे ने कि राजपूत जंग विच कदी भी कंड नहीं विखांदे, या तो जंग जित के आउंदे ने या वत शहादत हासिल करके आउंदे ने। राजपूत दा सब तो वड्डा देवता सूरज आई, ਉਹ ਇਸ ਦੀ ਪਰਸਤਸ਼ यानी कि इबादत करते हैं, इस नूं राज़ी रखण दी कोशिश करते हैं ते इस दे नां ते पराशुमेध घोड़े दी कुर्बानी करते हैं। कोई खास नस्ल दा घोड़ा आई इस दे नाल लड़दे ते इसी दी जान देंदे हैं ते इस नूं सूर्या आखदे हैं। मतलब वो जिहड़ियां भी कुर्बानियां करते हैं सूरज दे नां ते करते हैं, उहदे पिछे वो जंग करते हैं, उहदे पिछे वो जान कुर्बान करते हैं। इन्हां दा इब्तदा ते असलीयत दे बारे विच ढेर सारे नज़रियात कायम किए गए हैं। ऐशवी प्रसाद आदा है कि ये दीदक दौर की छतरी आन, उन्होंने घोंडों ते भारों दे नाल रल के बरवनी मजहब कबूल करके फौजी ताकत हासिल कर ली। राजपूतां दे बारे में एक होर कहानी भी आखी जाती है कि जिस टाइम ये किसी नाल वादा करते हैं तो अपनी जान दे के भी उस नूं पूरा करते हैं, कदी भी वो किसी नूं धोखा नहीं देंदे। राजपूत कौम विच गोत की अहमियत बड़ी ढेर सारी है। गोत भी संस्कृत जबान का लफज है जिस दे मैनी सब कास्ट या कबीले दे ने। राजपूत अज भी अपनी बहादरी की वजह तो याद किए जाते हैं। शुजात ते दिलावरी विच अकवाम दे विच इन्ना जिहा कोई भी नहीं जमया। राजपूत अपनी जबान दे पक्के जेक जनी ते माहिर ते आला किस्म दे शाह सवार आन, अपनी आल बचाने वास्ते अपनी जान की बाजी भी ला छड़दे हैं। राजपूत ने अपनी काबलियत ते बहादरी की वजह तो 7वीं सदी तो 12वीं सदी तक बरसगीर ते हुकूमत की। राजपूत ना सिर्फ मैदान जंग विच अपनी सलाहियत जोर विखांदे हैं बल्कि नहायत उमदा इंसान ते आला इंसान भी हैं। बहादुर होने दे नाल नाल मेहमान नवाज ते सखी होने दा जज्बा भी उन्हां दे अंदर मौजूद आई। ज़्यादातर राजपूत आर्ट अदब मौसीकी दे भी दिलदादा हैं। इसी वजह तो मसवरी दा एक सकूल भी वजूद विच आया। नाल हर राजा दे दरबार विच गाना गाण वाला लाजमी हुंदा है। ਉਹ खानदानी अजमत दे गीत मुरतब करदा आई। इन्हां दी मशरती जिंदगी अच्छी हुंदी आई। अगरचे इन्हां विच बचपन विच शादी दा रवाज आई, लेकिन आला खानदान दियां कुड़ियां जिस टाइम जवान होंदियां हां ते अपनी पसंद दी शादी करदियां हां। राजपूत खानदान दी औरतां अपनी पाक दामनी ते अपनी असमत दे जा बजा नाज करके कर सकदियां हां। सीती ते जोर
ਇਸ ਦੀ ਤਰਜਮਾਨੀ ਕਰਦੀ ਆਈ। ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਜ਼ਨਾਨੀ ਦਾ ਸ਼ੌਹਰ ਮਰ ਜਾਵੇ ਆ ਤੇ ਉਹ ਉਸ ਨਾਲ ਅੱਗ ਵਿੱਚ ਸੜਨਾ ਪਸੰਦ ਕਰਦੀ ਆਈ। ਇੰਜ ਹੀ ਰਾਜਪੂਤਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਨਾਕਾਮੀ ਦਾ ਖਦਸ਼ਾ ਹੋਵੇ ਆ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਨਾਨੀਆਂ ਕਤਲ ਕਰਕੇ ਦੀਵਾਨਾਵਾਰ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਕੁੱਦ ਪੈਂਦੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਅਜੀਬ ਰਸਮ ਸ਼ਾਦੀ ਆਈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਆਪਣੀ ਬਰਾਦਰੀ ਜਾਂ ਕਬੀਲੇ ਖਾਨਦਾਨ ਵਿੱਚ ਨਾਨ ਕਰਦੇ, ਬਲਕਿ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਾਦੀ ਜਿਸ ਨਾਲ ਹੋਵੇ ਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬਦਰੀ ਸਿਲਸਿਲਾ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਮੁਗਲਾਂ ਨੇ ਰਾਜਪੂਤਾਂ ਤੇ ਜੰਗੀ ਜਜ਼ਬੇ ਨੂੰ ਵੇਖਦਿਆਂ ਕਾਫੀ ਫਾਇਦਾ ਚਾਇਆ। ਰਾਜਪੂਤਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਲਸ਼ਕਰ ਵਿੱਚ ਕਸਰਤ ਨਾਲ ਭਰਤੀ ਕੀਤਾ। ਮੁਗਲਾਂ ਦੀ ਅਕਸਰ ਫਤੂਹਾਤ ਰਾਜਪੂਤਾਂ ਦੇ ਸੇਰੀ ਨੇ। ਜਹਾਂਗੀਰ ਅਜਮੇਰ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੜਨ ਤੇ ਇੱਥੋਂ 50,000 ਸਵਾਰ 3 ਲੱਖ ਪਿਆਦੇ ਬਾਸਾਨੀ ਹਾਸਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਜੱਟਾਂ ਤੇ ਰਾਜਪੂਤਾਂ ਦੀ ਤਕਸੀਮ ਹਕੀਕਤ ਓਛੀ ਤੇ ਮਸ਼ਕੂਕ ਹੈ। ਅਮੂਮਨ ਵੱਡੇ ਕਬੀਲੇ ਰਾਜਪੂਤ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਾਖਾਂ ਜੱਟ ਅਖਵਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਲੋਕ ਹਜ਼ਰਤ ਦਾਤਾ ਗੰਜ ਬਖਸ਼ ਸ਼ੱਕਰ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੋਏ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਅਕਸਰ ਖੁਦ ਨੂੰ ਰਾਜਾ ਕਰਨ ਦੀ ਔਲਾਦ ਦੱਸਦੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਮਾਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜਪੂਤਾਂ ਦਾ ਤਜ਼ਕਰਾ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦਾ। ਰਾਜਪੂਤਾਂ ਦਾ ਇਸਲਾਮ ਕਬੂਲ ਕਰਨਾ ਅਮੂਮਨ ਕਾਦਰੀਆ ਤੇ ਚਿਸ਼ਤੀਆ ਦੇ ਹੱਥ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਪਿੱਛੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਕਿ ਰਾਜਪੂਤਾਂ ਦਾ ਦੌਰ 7ਵੀਂ ਸਦੀ ਈਸਵੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 12ਵੀਂ ਸਦੀ ਈਸਵੀ ਤੱਕ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਉਹ ਦੌਰ ਹੈ ਜਦੋਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਮੌਜੂਦਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਰਹਿੰਦੇ ਪਏ ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਹਕੂਮਤ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। 7ਵੀਂ ਸਦੀ ਈਸਵੀ ਦੀ ਕਿਸੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਮੌਰਖ ਲਿਖਾਰੀ ਨੇ ਰਾਜਪੂਤਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਬਾਬਰ ਨੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਬੀਲਿਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ, ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਨੇ ਕਦੀ ਵੀ ਕਿਸੇ ਜਾਈ ਤੇ ਰਾਜਪੂਤਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਦਿਲਚਸਪ ਗੱਲ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਇੱਥੇ ਕੁਝ ਐਸੇ ਕਬਾਇਲ ਆਬਾਦ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਪਸ ਦਰਜੇ ਦੇ ਸਮਝੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਮਸਲਨ ਮਲਈ ਜਾਂ ਜੋਈਆ ਮਲਈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੁਲਤਾਨ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ, ਬਲਕਿ ਸਿਕੰਦਰ ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲਾ ਵੀ ਕੀਤਾ, ਬਲਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਜ਼ਖਮੀ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਬਾਗਬਾਨ ਅਖਵਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਬਜ਼ੀ ਉਗਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਨਾਜ ਉਗਾਉਣ ਵਾਲੀ ਜ਼ਾਤਾਂ 'ਚੋਂ ਕਮਤਰ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਲਬੱਤਾ ਅਕਬਟੀ ਇੱਕ ਐਸਾ ਰਾਜਪੂਤਨ ਕਬੀਲਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਕਦੀਮ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਕਰ ਲੱਭਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਖਿਆਲ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਰਾਜਪੂਤ ਕਿਸੇ ਜੱਟ ਔਰਤ ਨਾਲ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰ ਲਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਜੱਟ ਨਾ ਹੋ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਅਗਰ ਉਹ ਜਾਂ ਇਸ ਦੀ ਬੇਵਾ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰ ਲਵੇ ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਔਲਾਦ ਜੱਟ ਬਣ ਜਾਸੀ। ਇੱਕ ਰਾਜਪੂਤ ਤੇ ਜੱਟ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਬੇਵਾ ਦਾ ਫਰਕ ਹੀ ਆਈ। ਬੇਵਾ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਹਰ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਰਹੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਰਾਜਪੂਤਾਂ ਨੂੰ ਬਰਹਮਨੋਂ ਦੇ ਗਿਰਦ ਗੈਰ ਇਖਲਾਕੀ ਤੇ ਗੈਰ ਮੁਨਸਫਾਨਾ ਨਜ਼ਰੀਆਤ ਦੇ ਤਹਿਤ ਇਸ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਸੁਣਨਾ ਵੀ ਗਵਾਰਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਅਬਸਮ ਦਾ ਆਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਡੇ ਕਬੀਲੇ ਰਾਜਪੂਤ ਕਹਿਲਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਾਖਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜੱਟ ਅਖਵਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਹਰ ਰਾਜਪੂਤ ਖਾਨਦਾਨ ਹੁਕਮਰਾਨ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਰਾਜਪੂਤਾਂ ਦੇ 84 ਖਾਨਦਾਨ ਐਸੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਤਜਾਰਤ ਦਾ ਪੇਸ਼ਾ ਅਪਣਾ ਲਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਦੀ ਵੀ ਹੁਕਮਰਾਨੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੱਟਾਂ ਤੇ ਰਾਜਪੂਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਮਤਿਆਜ਼ ਕਰਨਾ ਇੰਤਹਾਈ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਰਵਾਇਤ ਬੁਨਿਆਦੀ ਤੌਰ ਤੇ ਹਿੰਦੂਆਨਾ ਤੇ ਦੀਗਰ ਸਮਾਜੀ ਰਸਮਾਂ ਮਸਲਨ ਸ਼ਾਦੀ ਵਗੈਰਾ ਵੀ ਮੁਖਤਲਿਫ ਹਨ। ਦੋਵੇਂ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਵਾਬਸਤਾ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅਮਲੀ ਤੌਰ ਤੇ ਫਰਕ ਕਰਨਾ ਮੁਮਕਿਨ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਜੱਟ ਬੜੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਦਾ ਹਾਮਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੱਟਾਂ ਨੇ ਤਦਾਦ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜਪੂਤਾਂ ਨੂੰ ਬੜਾ ਪਿੱਛੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀ ਜੱਟਾਂ ਨੇ ਖਾਲਸਾ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਹਕੂਮਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਮਾਜੀ ਤੌਰ ਤੇ ਜੱਟ ਦੀ ਹਸੀਅਤ ਵਿੱਚ ਰੋੜ, ਗੁੱਜਰ, ਅਹੀਲ, ਈਸਾ, ਤਾਰਹਾਨ ਇਹ ਚਾਰੋਂ ਮਿਲ ਕੇ ਖਾਂਦੇ ਪੀਂਦੇ ਨੇ। ਤਮਾਕੂ ਨੋਸ਼ੀ ਯਾਨੀ ਸਿਗਰਟ ਬੀੜੀ ਦਾ ਨਸ਼ਾ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਯਕੀਨਨ ਰਾਜਪੂਤਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਗੁਣਾ ਪਸਤ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਬੇਵਾ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਆਪਣੀ ਬੇਟੀਆਂ ਨੂੰ ਆਖ ਦਿੰਦੇ, ਆ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਤੇਰੀ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰ ਦਈਏ, ਤੇਰਾ ਖਾਵੰਦ ਮਰ ਗਿਆ ਤੇ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਬੇਵਾ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਹਨ। ਬਲੋਚਿਸਤਾਨ ਤੇ ਪੇਸ਼ਾਵਰ ਵਿੱਚ ਰਾਜਪੂਤਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ। ਇੱਥੇ ਜੱਟ ਕਬਾਇਲ ਦੇ ਐਸੇ ਗਰੋਹ ਵਾਸਤੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਬਲੋਚ, ਬਰੋਈ ਜਾਂ ਸੈਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਰਾਜਪੂਤ ਦੀ ਇਸਤਲਾਨ ਅਮਲਨ ਇਹਨਾਂ ਕਬੀਲਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਿਆਸੀ ਬਰਤਰੀ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਮੈਂ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਇਹ ਸਾਰੀ ਵੀਡੀਓ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੇਰੇ ਤੱਕ ਮਾਲੂਮਾਤ ਹਨ, ਮੈਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਵੇਖੀਆਂ, ਜਿਹੜੇ ਗੂਗਲ ਤੋਂ ਵੇਖਿਆ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀਡੀਓ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਚੜੀਆਂ, ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਮਵਾਦ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਅਪਣਾਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਜ਼ਾਤੀ ਰਾਏ ਨਹੀਂ। ਜ਼ਾਤਾਂ ਪਾਤਾਂ ਇਨਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਨੇ। ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਦੀਨ ਨਾਲ ਇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਤਾਲੁਕ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਦਿਲ ਤੇ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ। ਕੋਈ ਜ਼ਾਤ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਕੋਈ ਜ਼ਾਤ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਨਿੱਕੀ ਹੈ।
ਇਹ ਸਿਰਫ ਕਬੀਲਿਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਵਾਸਤੇ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਵੀਡੀਓ ਇੱਥੇ ਮੁਕਾਉਣ ਲੱਗਾ। ਇਹ ਚੈਨਲ ਪੰਜਾਬੀ ਵਾਸਤੇ ਵੇ। ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀਆਂ ਬਣਦੀਆਂ ਨੇ। ਵੀਡੀਓ ਪਸੰਦ ਆਈ ਤੇ ਵੀਡੀਓ ਲਾਈਕ ਕਰਕੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾइब ਲਾਜ਼ਮੀ करना और उत्ता बटन ते घंटे वाले बटन जरूर दबाना। मिलते हैं नवी वीडियो। अपना ख्याल रखना, अपने आलो याल दा, अपने हमसायां दा। रब राखा।